जिन्ने भी शुगर केन दे विच फ्लेवर ने जो रीयल फ्रूट पाउने आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ क्रस ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ नहीं ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ जी। ਲੋਕਾਂ ਦਾ बहुत ਵਧੀਆ ਹੰਗਾਰਾ मिल ਰਿਹਾ जी। ना तो उरे काम है जी, ना नौकरियां ने, वो भी एक मजबूरी है। नहीं मजबूरी तो बिना कोई शौक नूं नहीं जा रहा जी, वो मजबूरी करके जाना पै रहा है जी। मेहनत तकरीबन असी सवेरे जी 8 साढ़े 8 बजे लगते हैं जी, 10 बजे तक ट्रॉली तैयार होंदी है। जे सरकार कोई फैसला लवे जी किसानां दे हित दे विच, वो मिल चले नाल तां अपना पानी बचू जी। सत श्री अकाल, टीवी पंजाब देख रहे हो तुसी। मैं हाँ तुहाडे नाल अवतार सिंह गिल। गल कर लीए अज पंजाब के हालातों की, तो पंजाब के हालात भी कोई बहुते चंगे नहीं कहे जा सकते, क्योंकि लगातार जिस तरह के इंसीडेंट हो रहे हैं, जिस तरह के हादसे हो रहे हैं, उस नूं लैके किते ना किते जिहड़ी नौजवानी है वो विदेशों का रुख कर रही है। तो दूजे पासे बेरोज़गारी है जिहड़ी वो भी अपने शिखरां ते चल रही है, जिस करके नौजवान ने जिहड़े आईलैट्स वाल भजदे नज़र आ रहे हैं। लेकिन कुछ नौजवान अजिहे भी ने जिन्हां ने, जिस तरह के नाल गल कर लिए, पिछले दिनी सिद्धू मूसेवाला का कतल हुंदा है, लेकिन आईलैट्स उन्हें भी की, विदेश सिद्धू मूसेवाला भी गया, लेकिन अपनी धरती का मोह नहीं छड्ड सकिया। तो अजिहे कुछ नौजवान है जिहड़े अपनी धरती का मोह नहीं छड्ड सके। अज तुहानूं अजिहे ही नौजवानों दे नाल मिलावांगे जिन्हां ने कि एक अनोखा काम किया, एक जूस बार खोलिया। तुहानूं पहलां जूस बार दिखा दिंदे आ, क्योंकि पंजाब दे विच गन्ने की खेती आम है, लेकिन वड्डी त्रासदी ये है कि साडियां जिहड़ियां गन्ना मिल्लां ने सरकारां दी बेरुखी दे चलदे बंद हो चुकियां ने, जिस करके किते ना किते दुहाई जरूर दित्ती जाती है एग्रीकल्चर डिवैलपिफिकेशन की, कि खेतीबाड़ी दे विच जिहड़ा बदलाव हैगा, खेती बदलाव की गल कीती जाती है, लेकिन वो बदलाव हो नहीं पाਉਂਦਾ। कारण की है कि इन्हां चीज़ों ते ना तो MSP मिल पाती है, ना ही खंड मिल्लां ने जिहड़ियां वो सरकारां वल्लों चलाईयां गईयां ने। जिहड़ियां माड़ियां मोटियां चलदियां ने तो उत्थे पेमेंट का रौला रहिंदा है। तो ये नौजवान ने जिन्हां ने विदेशों का मोह त्याग के अपनी धरती का मोह नहीं छड्डिया, उन्हां नाल भी गलबात करांगे। लेकिन एक वखरा उपराला जिहड़ा वो शुरू कीता, अपने खेत दे विच गन्ना बीजते ने और लोगों नूं बिल्कुल प्योर गन्ने का रस हैगा जिहड़ा वो मुहैया करवाउंदे ने, और बिल्कुल हाईजैनिक फूड हैगा जिहड़ा, बिल्कुल कह लीए ऑर्गैनिक गन्ना जिहड़ा सिर्फ सीधा खेतों के विचों आया होया गन्ना, ਉਹਦਾ जूस लोगों ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ फ्लेवर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। एक बार फिर तो दिखा ਦਿੰਦੇ ਆ कि फ्लेवर ਤੁਸੀਂ देख सकते हो कि ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ फ्लेवर ने। शुगर केन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਮਨ, शुगर केन मैंगो, शुगर केन गावा, आमला, इलायची, चॉकलेट। तो गल करिए कि जिस तरह के नाल आपां होर शेक पीने आ, मिल्क शेक दे विच जिस तरह की वैरायटी हुंदी है, तो इन्हां नौजवानों ने एक यतन किया कि शुगर केन गन्ने दे विच वो वैरायटी है जिहड़ी पैदा कर दी है। गलबात करते हैं नौजवानों के नाल भी कि आखिर ये मन दे विच किस तरह आया और किस तरह का हुंगारा लोगों वालों मिलिया, क्योंकि इन्होंने विदेशों का ना राह ना फड़ते हुए अपने ही देश दे विच रह के, अपने सूबे दे विच रह के अपना काम करना शुरू किया। क्योंकि क्रिटिसाइज़ भी पहला किया गया होगा, क्योंकि साडे लोगों की आदत हैगी है क्रिटिसाइज़ करना। तो वो भी जरूर गल करांगे कि आखिर किस तरह का क्रिटिसिज्म हैगा जिहड़ा सामना करना पिया। तो आओ चलते हैं, गलबात करते हैं उन्होंने नौजवानों के नाल। तो साडे नाल इस समय मौजूद ने इस बिजनेस ऑफ व्हील के जिहड़े मालक हैगे ने अमनदीप सिंह खरौड़, उन्हां नाल गलबात कर रहे हैं। अमनदीप जी, ये आइडिया हैगा किस तरह मन दे विच आया कि जिहड़ा अपने ही सूबे दे विच, जद कि साडी जिहड़ी नौजवानी है ज़्यादा विदेशों वाल भज रही है, तो किस तरह मन दे विच आया कि अपने सूबे दे विच रह के, अपनी मिट्टी दे विच रह के बिजनेस किया जाए?
ਇਹ ਤਾਂ ਮਨ ਚ ਵੀਰ ਜੀ ਐਂ ਆਇਆ ਸੀ ਸ਼ੂਗਰਕੇਨ ਗੰਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀ ਗੁੜ ਸ਼ੱਕਰ ਤੇ ਟਿੱਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪਿਓਰ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈਏ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੜੇ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਸੀ, ਪਾਤੜਾਂ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਪਿੰਡੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਖੜਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਰੱਖੜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੱਖੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੰਡੌੜ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਰੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਫੜ ਲਿਆ ਯਾਰ, ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਮਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ? ਤਕਰੀਬਨ ਵਿੱਚੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜੀ, ਵਿੱਚੇ ਗੱਡੀ, ਵਿੱਚੇ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਈ? ਇਹ ਜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਲਵੇ ਬੁੱਲ ਸਟਾਊਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵੀਰ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰਕੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੇਵਰ ਨੇ ਜੋ ਰੀਅਲ ਫਰੂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਫਲੇਵਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਫਲੇਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਰੈਵਨਿਊ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਿਕਲੂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ? ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰਕੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੂਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਫਲੇਵਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਹਾਲ ਤਾਂ 15 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਰੇ 22 ਨੰਬਰ ਤੇ ਖੜਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੂਗਰਕੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਨਐਪਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂਗੋ ਆ ਗਿਆ, ਮਿਕਸ ਫਰੂਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਲਾਇਚੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਮਿੰਟ ਤੇ ਲੈਮਨ, ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ ਬੜਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਰੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਯਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਈਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵੀ ਗਿਆ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਆਹ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਲਵੇ ਤਕਰੀਬਨ 14-15 ਕਿੱਲੇ ਖੇਤੀ ਵੀ ਆਪਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਤੀ ਜੀ। ਐਂ ਤੀ ਵੀ ਉਰੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਉਰੀ ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡਾ ਰੁਝਾਨ ਆ ਜੀ ਵੀ ਔਰਗੈਨਿਕ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ੂਗਰਕੇਨ ਵੀ ਔਰਗੈਨਿਕ ਜੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਰਨ ਬਾਈ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਲ ਔਨ ਵੀਲਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਔਨ ਵੀਲਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਸੋਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਘਾਟੇ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੁਨਾਫਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜੀ
8 8:30 ਵਜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ, 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਰਾਲੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, 11 ਵਜੇ ਉਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 10:30 ਉਰੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ 22 ਨੰਬਰ ਫਾਟਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਘੰਟਾ ਜਾਣ ਦਾ ਜੀ, 1 ਘੰਟਾ ਟਰਾਲੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ 12 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 15-16 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਹੀ ਸੋਚਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਮੈਂ +2 ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਖੇਤੀ 2009 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਕੈਨ ਦਾ ਵੀ 2010 ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਮਿੱਲ 'ਚ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਲਾੜੀ ਤੇ ਆਪਦੀ ਸ਼ੱਕਰ ਗੁੜ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਿੱਲੇ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ MSP ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗੰਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੱਕਣ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜੀ ਰਖੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ 2003 ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਿੱਲ ਚੱਲੇ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਬਚੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੱਕ ਗੰਨਾ ਖਿੱਚਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰਖੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਸੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਰਖੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿੱਲ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਰਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸੜਕ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਈ ਵੀ ਮਿਲ ਸੀ। ਕੁਛ ਲਾ ਲਓ ਮਾੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਕੁਛ ਮੌਜੂਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਟਰਾਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਦਾ ਜੂਸ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੂਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟਰਾਲੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਚੱਲ ਕੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਪੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੇਫ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਪੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਕ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿਣ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਿਆ, ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਪਰਤਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਿਆ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਯੂਥ ਦਾ ਆਈਕਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਯਤਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਔਨ ਵੀਲਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁੱਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਫ ਵੀਲਸ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।